खेतीहर किसान से मजदूर बनने की स्थिति है आन पड़ी। जी हां, अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा नगर पालिका के बगानबाड़ी इलाके में इस तरह की दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि फालाकाटा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के बगानबाड़ी के पास से मुजनई नदी बहती है। नदी के तेज बहाव के चलते पिछले कई वर्षों से नदी किनारे की जमीन का कटाव हो रहा है। लगभग 30 निवासियों की कई बीघा कृषि भूमि मुजनई नदी में समा चुकी है। निवासियों ने बताया कि मुजनई नदी में बांध नहीं होने के कारण अब तक क्षेत्र के कई लोगों की उपजाऊ भूमि नदी के गर्भ में चली गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सब कुछ बह गया है, उनके पास कुछ भी नहीं बच पाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हम लंबे समय से इस मुजनई नदी में बांध बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लेके विभिन्न पार्टियों के नेतृत्व आए और बांध का निरीक्षण कर चले गए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा कि पहले हम लोग खेती करते थे, लेकिन अब हम में से कई लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है। हमारी कृषि भूमि मुजनई नदी में समा गई है। अब हम खेतीबाड़ी के बदले दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारा किसान से मजदूर में तब्दील हो चुके हैं। यही वजह है कि हम लंबे समय से क्षेत्र में बांध बनाने की मांग करते आए हैं। इस विषय पर स्थानीय निवासी मोहिबुल इस्लाम और शहीदुल हक ने बताया कि पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे कर सारी जमीन कट रही है और नदी में समा चुकी है और अब हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले हम अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, अब दूसरों के घरों में मजदूरी का काम करना पड़ता है और अगर जल्द बांध नहीं बनाया गया तो ज़मीन के साथ साथ हमारा घर भी नदी में समा जाएगा। इस संबंध में फालाकाटा के भाजपा विधायक दीपक बर्मन ने कहा कि नदी बहाव और ब्रिज और कल्वर्ट तैयार करने का काम नगर पालिका और जिला परिषद का है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। फालाकाटा नगर पालिका क्षेत्र के बीचों बीच से यह कटाव हो रहा है। फालाकाटा नगर पालिका चुप क्यों है? इस विषय पर तृणमूल संचालित फालाकाटा नगर पालिका के चेयरमैन ने कहा कि हमने बांध को निर्माण के लिए उत्तर बंगाल विकास विभाग को सूचित कर दिया है। जल्द ही इलाके में बांध निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो बहुत दिन থেকে ভাঙতেছে 30 বছর কম হলো। সেই বামপন আমবল থেকে শুরু হয়েছে ভাঙা। এই লোকজন আসে দেখে যায় আর কোনোদিন আসে না বাঁধতে জন্য। কত জমি চলে গেছে এখন? ধরেন 70-80 বিঘা জমি আছে এখানে। কত লোকের? ধরেন যে মোটামুটি 20-22 জন লোকের আছে। এবছরও ভাঙতে তো যে অর্ধেকটা তো নিয়ে গেল। আচ্ছা, ওই যে বাজারটা দেখা যায়, বাজারটা সম্পূর্ণ ফেলাই দিছে। আপনারা কাউকে বলেননি? কত বলবো আর, এই যে কিছুদিন আগে তো এসে দেখে গেল। কে আসছিল? এই যে কতগুলো লোক আসছিল, জল ধরে এসে দেখে নিয়ে চলে গেল। আপনাদের এখানকার যে কাউন্সিলর, তারপরে এমএলএ, বিধায়ক, তাদেরকে কাউন্সিলর তো একদিনও ওই যে ভোটের আগে এসে দেখে গেছে, আর আসে না এদিকে, কোনোদিনও আসে নাই। কৃষি কাজ করতেন, এখন নাই, জমি নাই, মানুষের বাড়িতে কামলা দিতে হয়। আচ্ছা, এরকম কত লোক আছে যারা শ্রমিক হয়ে গেছে কৃষি কাজ থেকে, কৃষক থেকে? মোটামুটি 50-60 জন আছে, সবাই কামলা দেয় এখন। মানে কৃষক আগে ছিল, কৃষক? হ্যাঁ, কৃষক ছিল, এখন কামলা দেয়। প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই জমি জায়গা সম্পূর্ণ চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ যতটুকু জমি ছিল এটা নিয়ে নির্ভর করছিল। হ্যাঁ, এখন জমি নেই, এখন মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাওয়া হচ্ছে। বাদের মানে আগে কৃষক ছিলেন? আগে কৃষক, এখন ওই যে কাজ করে খাতে হচ্ছে, শ্রমিক। হ্যাঁ, শ্রমিক। কেন? কারণ এখন জমি না থাকলে তো আমরা করব কি? আপনারা চলে গেছে? হ্যাঁ, আমাদের কত গেছে আপনার? আমার 5-7 বিঘা চলে গেছে। এখন নাই কিছু? না, কিছু নেই। এটা কতদিন হয়ে গেছে? এটা মোটামুটি 30 বছর আগে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে দেখছি জমি চলে গেছে। আস্তে আস্তে যাইতেছে তো, একবারে তো যায় না। আচ্ছা, এই বছরও কি গেছে? এবছর জমি নেই তো, চলেই গেছে। অন্য লোকদের যাচ্ছে? হ্যাঁ, অন্য লোকে যাচ্ছে। কেউ কিছু করছে না? আসতেছে, মানে আশ্বাস দেয় যে বাঁধ হবে, আইসা দেখে চলে যায়। কোন নদী এটা? মুজনই নদী। মানে ভাঙ্গন? হ্যাঁ। মানে আপনার মেন দাবিটা কি? নদীর বাঁধ। আচ্ছা, যদি শীঘ্র না হয় তা আগাম ভবিষ্যতে কি হতে পারে? তাহলে তো বাড়ি সহকারে যাবে, আমাদের তো বাড়ি অবধি চলে যাচ্ছে।
নদী ভাঙনের কথা যদি বলেন, নদী ভাঙন, ব্রিজ এবং কালভার্ট এগুলো করবার দায়িত্ব পুরসভা, জেলা পরিষদ এদের। তারা নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? আজকে ফালাকাটা পুরসভার মাঝখানে ভাঙন চলছে, ফালাকাটা পুরসভার নিশ্চুপ কেন? আসলে তারা ওগুলো দেখবার জন্য বা সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবার জন্য তারা এই জায়গায় আসেননি। তারা এখানে এসেছেন কিছু টাকা কামানোর জন্য, সেই টাকা কামানো নিয়ে তারা ব্যস্ত আছেন, যার জন্যই এখানকার চেয়ারম্যান কয়েকদিন আগে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি দায়িত্ব পর্যন্ত ছাড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর মুখ নেই বলে তারা তাকেই হাতে পায়ে ধরে রেখে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা এই বিষয়ে ওই এলাকার মানুষের গণস্বাক্ষর করা একটা রেপুটেশন পাই, সেটা আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে পাঠাই এবং পরবর্তীকালে কলকাতাতে গিয়ে আমি ওই দপ্তরে সেই অভিযোগপত্রগুলি পৌরসভার তরফ থেকে জমা দিই। এনবিডিডি সেখানটায় বাঁধ তৈরি করবে। আমরা এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের যে টাস্কফোর্সের মিটিং, সেই মিটিংটাতে আমিও ছিলাম নিয়ম অফিসে, সেখানটায় অনুমোদন হয়েছে, সেখানটায় বাঁধ তৈরি হবে যাতে ভূমিক্ষয়টা রোধ হয়। সেজন্য ওটা আশা করছি যে এর মধ্যেই হয়তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেখানটায় বাঁধটা তৈরি করে দেবে, তাতে হয়তো মানুষের জমি রক্ষা পাবে। প্রপোজটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে ওখানকার বাঁধটা। জনগণ একটা অভিযোগ করছিল যে যারা অনেকে এর আগে কৃষক ছিল, যারা কৃষিকাজ করতো, তারা জমি চলে যাওয়াতে তারা এখন ঠিকা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, জমি কেন্দ্রিক আমাদের পৌরসভা হলেও কিন্তু প্রায় 30 বর্গ কিলোমিটার ধরে ফালাকাটা পৌরসভা, তার মধ্যে প্রচুর চাষযোগ্য জমি, কৃষি জমি রয়েছে, যাদের জীবন জীবিকা সেই কৃষির উপরে নির্ভরশীল। সেই ভূমিটা যদি বন্যা বা ভূমিক্ষয় হয়, তাহলে কিন্তু সেই পেশাদার থাকে না, তাকে বিকল্প পেশার কথা চিন্তা করতে হয়। কিন্তু আমাদের উচিত যাতে নদীটাকে সেই পথেই রাখা এবং নদী যাতে মানুষের ভূমিক্ষয় যাতে নেওয়া হয় তার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা। আমরা আশা করছি যে সেই বাঁধটা রাখতে পারলে, যেটুকু জমি হয়তো গেছে বাঁধ দিয়ে রক্ষা করতে পারলে মানুষ হয়তো তার জীবিকায় থাকতে পারবে। আর যাদের হয়তো অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে, যেটা আগামী দিনে আর যাতে না হয়, তার জন্য সরকারের তরফেও সজাগ আছে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এটা এর মধ্যেই হয়ে যাবে, হয়তো মাঝখানে প্রচণ্ড বর্ষার জন্য কাজটা হয়তো শুরু হয়নি, হয়তো এর মধ্যেই হয়তো কাজটা শুরু হবে। আমি এই বিষয়ে আরেকটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারবো যে কবে শুরু করছে।